बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ व ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं साहिवाल दा एक गांव आ, उत्थे दा एक वाक़या कि एक बहुत ही दुखिया माँ अपने बेटे नूं जिहदा नाम जुबैर हुंदा यूरोप भेज दिंदी आ ते उस बेटे ने फिर यूरोप जाके अपने माँ बाप दे नाल किहड़ा सलूक कीता और फिर माँ ने उन्होंने किहड़ी ऐसी बददुआ दिती कि उस माँ की दुख भरी कहानी जिहड़ी आ अज मैं तुहानूं सुणाउण लगा। लो जी, जे चैनल ते नवें आ ते चैनल नूं सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना और नाल नाल घंटी दे बटन नूं जरूर दब देना ताकि जदों भी नवीं वीडियो अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंच सके। इस तरह तुसीं मेरे नाल जुड़े रह सकदे हो। ये वाकया साहिवाल दा एक नवाही गांव आ, उत्थे दा उस माँ का नाम हुंदा रशीदा बीबी ते उस लड़के का नाम हुंदा जुबैर। हर माँ बाप दी हर खानदान की ख्वाहिश हुंदी आ कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा तरक्की करे। ये इकल्ला ही पुत्र सी माँ का ते इहदियां 4 बेटियां सी ते एक वालिद सी ते जमीन जायदाद भी सी, अमीर भी सी, ठीक भी सी। लेकिन बच्चे नूं पढ़ाया लिखाया बड़ा कीता। बच्चा इक्को रट लाई रखदा सी कि मैं बाहर जाना, बाहरले मुल्क जाना, मैं इत्थे नहीं रहना। उहदे माँ बाप समझाण लगे कि बेटा अपनियां जमीनां भी हैगियां, तू इत्थे कोई कारोबार कर ला, कोई काम कर ला, यूरोप कंट्री नूं जाने वास्ते छड़ दे ये खैड़ा जिहड़ा तू रट लगाई हुई आ, मैं यूरोप जाना, मैं यूरोप जाना। आखिरकार माँ अपने बेटे दे अगे हार मन जांदी आ और उसनूं यूरोप भेज दिंदी आ। बेटा जिस वेले यूरोप चले जांदा वो इस तरह उत्थे दिल ला लैंदा कि पिछलिਆਂ ਨੂੰ भुल जांदा ते ਉਹਦੀ जिस वेले बड़ी भैन जवान हुंदी आ, माँ सब तो पहला अपनी बड़ी भैन दी शादी करदी आ और बेटे नूं बुलांदी आ कि बेटा तू अपनी बड़ी भैन की शादी ते पहुंच। बेटा अगों कहंदा कि मां मेरे हजे कागज नहीं बने हैगे। वड्डी भैन की शादी हो जाती आ, फिर दूसरी भैन की वारी आंदी आ ते फिर वो शादी ते बुलांदे आ, फिर वो यही लफज दोहरांदा कि मेरे कागज नहीं बने। फिर तीसरी, फिर इसे तरह चौथी भैन की जिस वेले शादी का टाइम आया, मां कहंदी आ बेटा जुबैर हुण तू पाकिस्तान आ जा, तेरी सब तो छोटी भैन की शादी आके तू अपने हत्थां दे नाल उहदी शादी कर, उहनूं भैन नूं टोर। ते बेटा कहंदा फिर मां मेरे हजे कागज नहीं बने हैगे। मां फिर चुप कर जांदी आ। उस तो बाद एक वक्त ऐसा आंदा कि उहदा वालिद यानी प्यो जिहड़ा उहदा वो फौत हो जांदा। उहनूं घर दे बुलांदे आ कि तेरा वालिद फौत हो गया, तू फौरन जनाजे ते पहुंच। लेकिन ओह फिर गेड़ा दे जांदा कि मां मेरे हजे कागज नहीं बने, मैं नहीं पहुंच सकदा, तुसी वालिद नूं दफना दिओ। उहदा पिछों वालिद भी फौत हो जांदा ते पिछों एक कली मां रह जांदी आ। ते फिर 10-11 साल बाद ओह मां नूं कहंदा अम्मी हुण तू कली रह गई आ ते तू किहदे सहारे रहेंगी, ते तू इस तरह कर के मैं तैनूं लैण आ रहा ते अपनी तैयारी वट के रख ते मैं तैनूं अपने कोल ही बाहर बुला लेना। मां कहंदी आ ठीक आ पुत, आ जा, जिवें तू कहना, फिर आपां उवें बैठ के गल कर लैंदे आ। जुबैर उत्थों चढ़दा पाकिस्तान आ जांदा, आके मां नूं मिलदा। मां बेचारी जिहड़ी पागल होई आ, रोंदी आ बे जुबैर पुत तेरियां भैणां दी शादी हो गई, तू उन्हां ते भी नहीं आया, तेरा प्यो भी इस जहाने फानी तो टुर गया, तू ਉਹਦੇ जनाजे ते भी नहीं पहुंचया।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਕੋ ਪਲਾਟ ਸ਼ਲਾਟ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਵੇਚੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ-ਵੂਚ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਆ ਲੈ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਯੂਰਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮਾਂ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਗਨ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅੰਮਾ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੀਬੀ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਾਏ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਪਕੜਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਚੱਲੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਨਾ ਟਿਕਟ ਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟਿਕਟ ਆ, ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੇੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਟੁਰ ਜਾ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੀਬੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੈਗਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਦਬਖਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਦਬਖਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਖੀਆ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬਦਬਖਤ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਹਵਸ,
ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੇਚਤੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੇ ਔਲਾਦ ਦਵੇ ਤਾਂ ਨੇਕ ਦਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਹਦਾਇਤ ਦਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।